So, dear students and parents, so welcome to Dr. TCS Career Guidance. స్టూడెంట్స్ ఇప్పటివరకు మీకు నేను చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గురించి చెప్పాను అనమాట. వాటిల్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ గురించి చెప్పాను. కానీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ చాలామంది కూడా సార్ మాకు సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా చేయండి సార్ అన్నప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు చెప్తా అని చెప్పడమే జరిగింది. బట్ ఈ రోజున జీడీ గోయంకా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు అంటే యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు సో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఒకటి నాకు అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ అని చూశాను అనమాట. మార్నింగ్ నేను వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే నాకు స్ట్రాబెర్రీ అక్కడ మొత్తం కూడా వాళ్ళ అక్కడ పంట వేసి అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్ ఆ స్ట్రాబెర్రీస్ని కూడా మొత్తం కూడా వాళ్ళు సాగు చేయడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట. కాబట్టి నాకు అనిపించింది గుర్తొచ్చారు సరే అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ కూడా గురించి కూడా చెప్తే మీకు బాగుంటుంది. అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీకి అదర్ యూనివర్సిటీలో అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటనేది సో వారు డీన్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని సో మీకు పరిచయం చేయడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ నా దగ్గర మనకి సో హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అదర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది కరికులం ఏందని తెలుసుకుందాం అన్నమాట. సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. Good afternoon. Good afternoon. సార్ ప్లీజ్ టెల్ అబౌట్ యూ అండ్ అబౌట్ ది జీడీ గోయంకా అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ కోర్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. The name of this university is a GD Goenka University, Gayatri Devi University, and it is situated just near the NCR region. Means it is just near to Delhi, and it is the single university is accredited by ICAR. Okay. Second thing, the approaching for this university through you can come through by the train or by air or by bus. It is very frequently services available. And second thing, here the BSc Agriculture, MSc Agriculture, and PhD Agriculture is also be available. These courses. And third thing, that it is a very good infrastructure. The whole university is covered with a centralized AC, and the foreign students they are also be studying here. So many foreign students is present in the agriculture and other subjects. The infrastructure is a very good. No light cutout is here. The laboratory is a well equipped and well furnished. The faculties they are also covered with the PhD and PDF and DSc also be. Next point is that if you are taking here is admission, you will take a lot of chances because near to Delhi or in ICAR is accredited university. And second thing, that the IARI Indian Agriculture Research Institute is also be just near to this university. Now you can take an opportunity to a good knowledge of the agriculture and other subjects. Thank you very much, sir. Even though if you are very busy in examinations, you are given time. Thank you. సో ఎగ్జామ్స్ నడుస్తున్నాయి బట్ చాలా బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా పాపం సార్ వచ్చి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన చాలామంది ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ అనగానే ఏదో కాలేజ్ జాయిన్ అవుతారు అనమాట. కానీ ఐకార్ రికగ్నేషన్ చాలా చాలా అవసరం అనమాట. ఎందుకంటే దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏందనేది కూడా మన ఫ్యాకల్టీని అడిగి తెలుసుకుందాం. సో సార్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఐకార్ రికగ్నేషన్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ సర్టిఫికేట్? So first of all, let me introduce myself. I am Dr. Dipayan Roy, teaching genetics and plant breeding, and I have done my masters and PhD from Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, and I am having scholars in masters and PhD students here. So now coming to the point that why ICR is important. You are looked at accreditation whenever. Let me give one example. Suppose we are talking about jewelry, we talk about hallmark. That a jewelry should have hallmark. We are talking about some other commodities, we talk about other marks, BIS mark or other marks. So when coming to education, so the education should have some kind of label, that is the ICR label, that is Indian Council of Agricultural Research are approving us that we are providing quality education, quality extension and quality research, and that can be visible from the infrastructure we are having. These are state of the art facilities, world class facilities that we are having here, and that's why they have come here, visited the university and given us the accreditation that we can provide proper education to the future generations. So that's all I can say, that we are cut above the rest of the universities that are not accredited by ICAR, but we are having that quality assurance from ICAR that we are accredited. So early morning I saw at the guest house near a strawberry so agricultural land is there. So it is done by our agricultural students? Yes, agriculture students are doing work in our nutrient film techniques and hydroponic facilities. They are growing the strawberry and that is directly being sent to the market. That is the project of earn value learn. That means in the final year
the students are taking some modules, that means experiential learning modules, and in these modules they grow strawberry, mushroom, honey production, and hydroponic facilities, and all these things that the students produce, they sell it in the market or in the some other supply chain, and they get the money. That is, you are earning while you are learning. So that is our USP we are having here. Is there any artificial intelligence integration in your college with As you all know that we are ending up with the 5th DINS committee, and the 6th DIN committee is coming up. So Okay. as soon as we adopt the 6th DIN committee, we all know that we are in a era of artificial intelligence, machine learning, data science. So all this we are integrating into our course and curricula for making the students ready for the future generation. That means they are getting market ready. ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Thank you, sir. స్టూడెంట్ జస్ట్ ఇప్పుడే ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. మన తెలుగు పిల్లలు కనబడితే వాళ్ళని పిలిపించారన్నమాట. ఎందుకంటే చాలా మందికి మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే భయపడతా ఉంటారు కదా. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇద్దరు గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. జస్ట్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యి వెళ్ళిపోతా ఉంటే హెచ్ఓడి సార్ పంపించారనమాట. సో వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఉన్నారు, వీళ్ళ పేరేంటి తెలుసుకుందాం. మరి నీ పేరమ్మా? నా పేరు సౌందర్య. నేను తెలంగాణ నుంచి వచ్చాను ఇక్కడ ఎక్కడ చదువుకోవడం. తెలంగాణలో? తెలంగాణలో నా సంగారెడ్డి డిస్టిక్ సంగారెడ్డి డిస్టిక్. సంగారెడ్డి నుంచి ఢిల్లీ వరకు రావాలని ఎట్లా ఢిల్లీ- తెలిసింది మీకు ఇది? అంటే మా బ్రదర్ ద్వారా నాకు తెలిసింది ఇక్కడ ఈ జిడిగోయింక యూనివర్సిటీ అనేది చాలా బాగుంటది స్టడీస్ వైజ్ గా. దీనికి ఐకో రికాగ్నిషన్ ఉందని తెలిసింది. సో నాకు బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను త్రూ. మీకు ఉన్నది వ్యవసాయం చేస్తారా ఆ, మీరంతా? మా ఫాదర్ వాళ్ళంతా కూడా ఫార్మర్సే. సో నేను డిప్లొమా కూడా అగ్రికల్చరే చేశా కాబట్టి ఎక్కడ చేశారు? మెదక్ డిస్టిక్ లో చేశాను నేను. ఓకే ఓకే. అందుకే బిఎస్సి ఫర్దర్ స్టడీస్ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చా. ఇక్కడ ల్యాబ్స్ కానీ టీచర్స్ టీచింగ్ కానీ అంతా బాగుంది. అంతా బాగానే ఉంది మీకు. బాగుంది. సో ఇంకెవరు ఉన్నారా మీతో పాటు? ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తము? మొత్తం మా బ్యాచ్ లో అయితే ఒక 40 మెంబర్స్ వరకు ఉంటారు తెలుగు తెలుగు వాళ్ళు. వాళ్ళు 40 మెంబర్స్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ ల్యాబ్స్ అవన్నీ మీకు మంచిగా అనిపించాయి? ల్యాబ్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి. టీచర్స్ అందరు కూడా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారు. ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు బాగా టీచ్ చేస్తారు. ప్రతి ఒక్క నోట్స్ ని బాగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు మనకి. ఓకే. ఫుడ్ ఆ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి? ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. అంత హ్యాపీ అన్నమాట. అంత హ్యాపీనే. ఓకే థ్యాంక్ యూ. మీరన్నా? సో మీరు ఎక్కడి నుంచి ఉన్నారు? నా పేరు ఋతు, మాది సూర్యాపేట. సూర్యాపేట. ఓకే. మీది కూడా అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీనా? నో, మాది అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. మరి ఏజీబీఎస్సీ తీసుకోవడానికి ఏంటి స్ఫూర్తి? నార్మల్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే. ఇట్లా మా ఫ్యామిలీలో జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏజీబీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారా? అలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఇందులో రావాలని. ఓకే ఓకే. ఎట్లా తెలిసింది మరి ఇంత దూరం వచ్చారు? బాగానే డాడీ మమ్మీ నార్మల్గా గర్ల్స్ని పంపిరు కదా దూరం, అంటే ఎలా తెలిసింది, ఎట్లా వచ్చారు? అంటే ఇది టాప్ 10 యూనివర్సిటీస్ లో ఇండియాలో ఇది కూడా ఒకటని విన్నాము. సో అలా ఇక్కడికి వచ్చాము. వచ్చారన్నమాట. సో ఒక ఫెసిలిటీస్ అన్ని మీరు హ్యాపీయేనా? ఓకే, ఇక్కడ బాగానే ఉంది. ఎలా వెళ్తా ఉంటారు ఇంటికి? ఎలా వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు? సెమిస్టర్ వైజ్ వెళ్తా ఉంటారు, మధ్యలో వెళ్తా ఉంటారు? సెమిస్టర్ ఒకసారి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు. ఇయర్లీ ట్వైస్ వెళ్తాము. గర్ల్స్ కి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అవన్నీ అంత బాగానే ఉన్నాయి ఇక్కడ? బాగానే ఉన్నాయి. ప్రాక్టికల్ గా ఉన్నాయి ఇక్కడ? మీరు ఫీల్డ్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నారా? ఏమైనా పంట పండియటం కానీ చేయడం చేస్తున్నారా ఇక్కడ ఏమన్నా? నార్మల్ గా ప్రాక్టికల్స్ లో చూపిస్తారు. అన్ని ఫీల్డ్స్ కి వెళ్తాము, అక్కడ విజిట్ అయ్యి చూస్తాం నార్మల్ గా. ఓకే ఓకే. సో మీరు రికమెండ్ చేస్తారా ఏజీబీఎస్సీ వాళ్ళకి? చెయ్యొచ్చు, ఇక్కడ బాగానే ఉంది. ఐకా రికగ్నిషన్ ఉంది కాబట్టి చెయ్యొచ్చు. ఓకే. అంటే ఐకార్ రికగ్నిషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? అంటే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ గవర్నమెంట్ ఐకార్ ఉంటది కాబట్టి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. అందుకని దూరం వచ్చారు. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాస్తున్నా మరి? జరుగుతా ఉంది? బాగానే రాస్తున్నాం సార్. ఇక్కడ ఫుడ్ ఎలా ఉంది? బాగానే ఉందా లేకపోతే ఇబ్బంది? ఇక్కడ ఫుడ్ ఉంది. సౌత్ ఇండియా ఫుడ్ కూడా పెడుతున్నారు, ప్రాబ్లం లేకుండా తెలుగు స్టూడెంట్స్ కి, సౌత్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా. అలాగే ఇక్కడ అంటే పండించినవి కూడా నార్మల్ గా మెస్ లో పెడుతున్నారు. ఏమేమి పండిస్తున్నారు చెప్పండి. నేను ఒక స్ట్రాబెర్రీ తోట చూసాను నేను. మిగతా ఏమున్నాయి ఇంకా? ఇక్కడ నార్మల్ గా వీట్, బార్లే, ఓట్స్, క్యారెట్, రాడిష్, పొటాటో, పీస్. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ పండిస్తా? ఇక్కడే అంటే వర్కర్స్ కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. ఓకే. ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. ఓకే. మీరు అండ్ వర్కర్స్ కలిపి అవి పండిస్తూ ఉంటారు? ఓకే. ఈ స్టూడెంట్స్, ఇది మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ దాదాపు 40 మెంబర్స్ ఉన్నారని చెప్పేసి స్టూడెంట్స్ చెప్పడం జరిగింది. సో సూర్యాపేట అండ్ సంగారెడ్డి నుంచి స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు కలిసారు అనమాట. సో దే ఆర్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ కాలేజ్. సో మీరు కూడా అగ్రికల్చర్ బేస్ చేద్దాం అనుకున్నట్లయితే సో ఈ కాలేజీకి సంప్రదించవచ్చు అనమాట. సో అంటే ప్లేస్మెంట్స్ అనేది, ఎందుకంటే మన తెలుగు వాళ్ళకి మెయిన్ అడిగేది ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట. ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయా సార్ అని చెప్పేసి. సో అబౌట్ 85 to 90% ప్లేస్మెంట్స్ ప్రైవేట్ సెక్టార్లోనే కాకుండా వీళ్ళ స్టూడెంట్స్ మంచి గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో, అదేవిధంగా ఫారెన్లో కూడా హయ్యర్ స్టడీస్ కూడా వెళ్ళారని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, ఆ స్టూడెంట్ని కూడా మనం
పరిచయం చేద్దాము. సో ఎలా ఉంది కాలేజ్ ఏందని కూడా తను అడిగి తెలుసుకుందాం అనమాట ఫీడ్బ్యాక్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? My name is Yati Shrestha. ఓకే. ఆర్ యూ ఫ్రమ్ విచ్ స్టేట్? I am from Jamshedpur, Jharkhand. Jharkhand. Yes. So what is the motto behind taking the agriculture BSc course? I'm quite interested in agriculture. That's why, because my grandfather belongs to agriculture. Okay. Yeah, that's why. So how is the college and what The facilities? college is fantastic, and the facilities are also too good. As the teachers have a very nice behavior. They help us in a proper way. They Okay. give us all the facilities like helping with the notes, explaining everything. A lot of time. I guess I have asked a few questions. I guess 5 to 10 times. So they help us in every way. They give us library opportunities too, and they also refer books also. Which book we have to prefer for our further studies. They also help us to study for masters, what we should do for our career, what is good for that. So here the faculties are very good. So what is your future plans? Are there placement or going for higher studies? I will be definitely going for higher studies for ABM or MSc, but I have not still decided, but I am looking between in ABM and MSc because it's too good for my career. And now I am just pursuing BSc honors agriculture. Okay. And this is the only college recognized as ICAR in Delhi. So Okay. I have recommended this college only. Okay. So next, what is the difference between other colleges and this college? Basically, other colleges are not too cool like this college. This college provides us everything which we want in our campus. Cafeteria, pool section, gym section for our physique, a good sports. We have PHE also, physical education. So we get everything. So that's the point. We have also supermarket. So Okay. we don't need to go out. Okay. We have everything in the campus. So it's a good thing. We have 2 libraries. One is in the A section and the second one is in the B section. So that one is very good. Okay. Yes. So everything you satisfied with this university and with this I am course? very much satisfied with these universities. ఓకే. స్టూడెంట్స్ మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కానీ బట్ వాళ్ళంతా కూడా ఎగ్జామ్స్లో ఉన్నారు. సో కాబట్టి సీనియర్ స్టూడెంట్స్ తీసుకొచ్చి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇది జీడీ గోయంకాల్ ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ గురించి. సో మీకు ఫర్దర్గా నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. మీరు వీళ్ళు కాంటాక్ట్ కావచ్చు. కాంటాక్ట్ అయ్యి ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకున్నా కానీ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. క్యాంపస్ అంతా నేను చూశాను. దాదాపు ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ అంతా కూడా పిహెచ్డి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. ల్యాబ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. టోటల్గా ఫుల్లీ ఏసీ ఫర్నిష్డ్ ల్యాబ్స్ అనమాట. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అగ్రికల్చర్ అనమాట. అంటే స్ట్రాబెరీస్ కావచ్చు, మిగతా అవన్నీ కూడా పండించి వాళ్ళే బయట మార్కెట్లో అమ్మటం అనేది ఖచ్చితంగా ప్రాక్టికల్గా చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో వీలైతే వాళ్ళు ఏదైతే సాగు చేస్తున్నారో స్ట్రాబెరీ ఫీల్డ్ కూడా మీకు అది చూపిస్తారు అనమాట. ఇప్పుడు నచ్చింది అనుకుంటూ నెక్స్ట్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్.